Hi children, I welcome you for the biology revision class. I hope you everyone are fine and safe at your home. I think so. You're preparing for the test. I'll help you to get good result. In this video, I'll give you the questions orally. In the next video, I'll give you the all interior questions, 2 marks and 5 marks in the typed question paper. Okay. Shall we revise all these classes? Okay. Synopsis. In these classes, we have discussed about digestive system of a human, digestive system of ruminants, and parts involved in digestive system. So let us discuss one by one. Steps involved in nutrition. Okay, so there are 5 steps involved in nutrition. What are they? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Okay, even this may ask in one word. How many steps involved in nutrition? So there are 5 major steps involved in nutrition. What are they? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, and the definition of each of these can be asked in 2 marks. Okay, so what do you mean by ingestion? Define digestion, write a short note on absorption, so write about assimilation. So like that they can ask in 2 marks. Understood? So how many steps are involved in digestion? 5 steps. How many steps involved in nutrition? 5 steps. And what are they? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay. Okay. So in that they may ask in 2 marks now. What do you mean by ingestion? So ingestion means is the taking in of food or intake of food. Digestion is the process of breakdown of food into a simple soluble form with the help of digestive juices made in the body. Absorption is the process of using the absorbed food for producing energy and for growth. Assimilation is the process as based on their feeding habits. Egestion is the process of elimination of undigested food. ஸோ எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நியூட்ரிஷனில். ஸோ ஒரு ஃபுட்டு நம்ம மவுத்தில் இருந்து ஆனஸ் மூலமாக பாஸ் ஆகிற அந்த ட்ராவலுக்கு பேர் அலிமெண்ட்ரி கெனல். ஸோ ஒரு ஃபுட்டு ஆனஸ் மூலமாக அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டாக மாறுறதுக்கு 5 ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதுக்காக தேவைப்படுது. த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இன்ஜெக்ஷன், அதாவது நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதான் என்னது இன்ஜெக்ஷன். ஸோ சாப்பிட்ற சாப்பாடு இன்ஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ இன்ஜெக்ஷன் மீன்ஸ் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட், நம்ம ஃபுட்டு வந்து வாய்க்குள்ளே போட்டுட்டோம். தென் டைஜஷன். ஸோ அங்கேருந்து அந்த மவுத்தில் இருந்து தான் நம்மளோட டைஜஷன் வந்து பிகின் ஆகுது. டைஜஷன் என்னென்னா ஒரு பெரிய ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸை சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸாக மாற்றுறது தான் டைஜஷன். ஓகே, அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் எதுக்காக மாற்றணும்? நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கணும். ஏன் எனர்ஜி கிடைக்கணும்? ஒரு வேலை செய்கிறதுக்காக எனர்ஜி கிடைக்கணும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியும் நம்ம வளரணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ஃபுட்டில் இருக்கிற சத்து அப்படியும் நமக்கு வந்தாகணும்ல. ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்சார்ப்ஷன். அசிமிலேஷன் அப்படின்னா ஜீரணம். ஸோ ஒரு சாப்பிட்ற சாப்பாடு நமக்கு தேவையான உடம்புல இருக்கிற உடம்புக்கு தேவையான சத்தாக அது மாறிடுது. ஸோ அது எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு போய் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் என்னது அசிமிலேஷன். ஸோ ஃபுல்லாக ஒரு ஃபுட்டு வந்து ஃபுல்லாக எவ்வளோ டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம பாடி. ஓகே, ஸோ அப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான சத்தை வந்து அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறது தான் அப்சார்ப்ஷன். அண்ட் அதை வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு டைஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்னது அசிமிலேஷன். அப்போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அத்தனையும் நமக்கு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ எந்த அளவுக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும். டைஜஸ்ட் பண்ணாத ஃபுட்டு இஜெஷன் மூலமாக வெளியே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இஜெஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் sending out the undigested food. ஓகேவா? ஸோ இன்ஜெக்ஷன் என்னது intake of food. Digestion means the process of conversion of larger food substances into simpler food substances. Absorption, the complete absorption from the food is called absorption. Assimilation means ஃபுல்லாக அது ஜீரணிக்குது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது assimilation. And egestion, டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட்டு வெளியே வர்றது என்னது egestion. So egestion means it's a process of elimination of undigested food. Okay, so 1 marks கேட்கலாம், இதுலேயே 2 marks கேட்கலாம். So 1 marks na how many steps involved in nutrition? So 5 steps.
and 2 marks என்ன கேட்கலாம், definition of each of the following அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம். The next, different levels of organization. So first, what is the basic unit of life? It is a cell. Okay, so once the cells are formed means all cells join together and tissue will form, and all tissues join together organ will form. All organs are joined together, the organ system will form, and the organ system is ready means that is called organism. Understood? So cell is the basic unit of life. ஒரு செல்லு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் என்ன ஆகும், அந்த செல்லெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து டிஷ்யூவாக மாறும், அண்ட் டிஷ்யூவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஆர்கனாக மாறும். ஆர்கன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கிட்னி, லிவர், லெக், ஹேண்ட், எது வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ரெடி அப்படிங்கும் போது ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வரும். அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம், ஆர்கனைசேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் அந்த சிஸ்டம்ஸ் ரெடினா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆர்கானிசம் ரெடி. இதான் அந்த கேட்டோட பிக்சர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப்? செல். ஆஃப்டர் செல், வாட் இஸ் த செகண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்? Tissue. What is the third level of organization? Organ. What is the fourth level of organization? Organ system. What is the fifth level of organization? Organism. So this may ask in one word, which is the first level, which is the second level, which is the third level, which is the fourth level of the organization system அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அண்ட் mouth and buccal cavity. So mouth, the process of taking in the food through the mouth is called ingestion. Okay, ஸோ இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லையா, இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட்டுனா என்னது, நம்ம மவுத் வழியாக உணவை எடுக்கிறது தான் இன்டேக் ஆஃப் food. The mouth is also known as buccal cavity. Okay, ஸோ நம்மளோட டைஜஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எங்கே பிகின் ஆகுது? மவுத்துலேருந்து தான் பிகின் ஆகுது. டைஜஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? மவுத். அங்கே தான் என்ன பண்ணுறோம், நல்லா வந்து ஒரு ஃபுட்டை நல்லா சூ பண்ணி நல்லா மென்று முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பார்ட்ஸாக மாற்றுறோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு பெரிய உணவு அது சின்ன சின்ன உணவாக மாற்றுறது எங்கே, ஃபஸ்ட்டு எங்கே நடக்குது? மவுத்தில் தான் நடக்குது. ஸோ திஸ் ஆல்சோ மே பி ஆஸ்ட் இன் ஒன் வேர்டு. ஸோ வேர் டைஜஷன் பிகின்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ எங்கே பிகின் ஆகுது? மவுத்தில் தான் பிகின் ஆகுது. ஸோ அங்கே நம்ம மவுத்துக்குள்ளே நமக்கு அந்த சாப்பாடை நல்லா மெல்றதுக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா, டீத், டங், சலைவரி கிளாண்ட். ஓகே, ஸோ இது மூணு தான் என்னது மெயின். ஸோ நம்மளோட மவுத்துனா அதில் என்னென்ன இருக்குது? அப்பர் லிப் இருக்குது, லோயர் லிப் இருக்குது, அது நம்ம அப்பர் ஜா, லோயர் ஜான்னு சொல்லலாம். அண்ட் டீத் இருக்குது, அண்ட் கம்ஸ் இருக்குது. ஸோ கம்ஸ்னால் தெரியும்ல, த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த டீத் அண்ட் லிப். ஸோ அந்த பிங்க் கலர் ஏரியா தான் என்னது கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் டீத், டங். ஸோ தீஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஸ் இன் digesting the food. Understood? So mouth is also known as buccal cavity. This also they may ask in one word. What is the another name for mouth? So buccal cavity. See the spelling, split up the spelling and read well. Okay, so mouth. So mouth is the first part of digestive system. Here only the digestion begins. Understood? So ingestion means intake of food through mouth. So mouth is the first part of digestive system. Here only digestion begins. What are the parts involved in mouth? Tongue, teeth, salivary glands. So these are the three important parts of mouth in order to digest the food. I said no. So parts in the mouth: teeth, salivary gland and tongue. So teeth helps to break down the food into simpler substances. Salivary glands also, which is helpful in digesting the food. It will mix with the tongue and teeth and helps to digest the food. And the third one, tongue. So tongue also helps to swallow the food and also for speaking. Okay, and teeth are broadly classified into two types. One is milk teeth, another one is permanent teeth. So milk teeth means when the child born and it have a teeth till 6 to 8 years. Okay, and after so that period, that teeth is called a milk teeth. After that the teeth one by one will fall off and they will get another set of teeth. So that teeth will be permanent till their life end. So that is called permanent teeth. So the teeth
till 6 to 8 years is called milk teeth, and after the milk teeth or after the 8 years, so they will get another set of teeth till their life end. So that is called permanent teeth. Okay. So parts in mouth, இது கூட கேட்கலாம். ஸோ எவ்வளோ பார்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு? 3. என்னென்ன? டீத்து, சலைவரி கிளாண்ட் அண்டு டங். ஸோ டீத் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட சாப்பிட்ற சாப்பாடை நல்லா சின்ன சின்னதாக பீஸாக மாற்றவும் அண்ட் அது நல்லா மெல்றதுக்காகவும் தான் இந்த டீத் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே. அண்ட் சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் எதுக்காக? நம்ம வாயில் இருக்கிற சலைவான என்னது? எச்சல் இல்லை. ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அண்ட் டங், டீத் அது கூட எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அந்த ஃபுட்டை வந்து சின்ன சின்ன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸாக மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அண்ட் டங் எதுக்காக ஹெல்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை முழுங்குறதுக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கும் இந்த டங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த 3 தான் என்னது? இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மவுத். அதுக்கு தாண்டி என்னென்ன இருக்குது? நமக்கு கம்ஸ் இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்குது. அது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். And the teeth are majorly divided into milk teeth and permanent teeth. There are 2 types. So milk teeth na ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் டீத் வளரும். ஒரு 2 இயர்ஸில் வந்து வளரும். அது அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு பல்லாக வளர்ந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 28 பல்லு வந்து அதுக்கு வளர்ந்துடும். ஸோ அந்த 28 பல்லும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு பல்லாக விழுந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த 8 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த செட் ஆஃப் டீத்துக்கு பேர் என்னென்னா மில்க் டீத். அதுக்கப்புறம் அது விழுந்து முளைக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து அவங்களோட லைஃப் எண்ட் வரைக்கும் இருக்கும், இல்லைனா அவங்களோட ஓல்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அது என்ன டீத் அப்படின்னா பெர்மனன்ட் டீத். ஓகே. ஸோ இதான் அது த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத். அண்ட் ஐ செட் நோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத்: canine, incisor, molar and premolar. I'll tell you the use of these teeth. So this also they may ask in one word. So canine. So canine which is helps to tearing the food. Canine which is helps to tearing the food. For an example, chicken, meat and sugar cane. Okay. And incisor. Incisor which helps to cutting and biting the food. Okay. So cutting and biting the food will be done by incisor. Molar and premolar which helps to grinding the food, so that it may also called grinding teeth. Okay, they may ask which is called tearing teeth, which is called biting teeth. So tearing teeth means canine, biting teeth means incisor, grinding teeth means molar and premolar. Okay. So what are the different types of teeth present in our mouth? 4. What are they? Canine, incisor, molar and premolar. ஸோ கெனைன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஒரு ஃபுட்டை வந்து கிழிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஏதாவது ஒரு ஹார்டான ஃபுட்டு இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த 2 பல்லில் அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம பிரேக் பண்ண மாட்டோம். அந்த சைடில் இருக்கிற சிங்கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பல்லை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிக்கன் ஆகட்டும், இல்லை அது ஒரு சுகர் கேன், இல்லைன்னா அந்த கார்ன் இருக்குல்ல, சோளம், ஸோ அதை கூட அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம். அந்த பல்லை வச்சு தான் சாப்பிடுவோம். ஏன்னா அதுக்காக தான் என்னது இருக்குது. ஸோ அதனால் சாப்பிட்டா தான் அது என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியாக நம்மளால் சாப்பிட முடியும். அண்ட் இன்சிசார் அப்படிங்கிறது கட்டிங் அண்ட் பைட்டிங் டீத். ஸோ ஒரு ஃபுட்டை கட் பண்ணுறதுக்கும் பைட் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டீத் யூஸ் ஆகுது? இன்சிசார். அண்ட் மோலார் அண்ட் ப்ரீமோலார் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கடவாப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சாப்பாடை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கிரைண்டு பண்ணுறதுக்காக, அரைக்கிறதுக்காக அந்த மோலார் அண்ட் ப்ரீமோலார் டீத் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ இதே இதில் கேட்கலாம், 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம். அண்ட் என்னென்ன கேட்கலாம்? டிஃப்ரெண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத்ன்னு கேட்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் 4. வாட் ஆர் தே? canine, incisor, molar and premolar. And you have to write the uses of these teeth. So canine which is used to tearing the food, incisor which helps to cutting and biting the food, molar and premolar which helps to grinding the food. Next, tooth decay. Okay, so the tooth decay, a gradual damage of teeth is often called tooth decay. The main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow if we do not keep our mouth clean. Tooth decay can cause severe pain and even toothless. Yes, இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பல்லை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருந்தோம், வாயை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். வாய்னா என்னது? ஒரு இன்ஜெக்ஷனோட ஒரு நியூட்ரிஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் நம்மளோட இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ். ஸோ இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ எது மூலமாக? நம்மளோட மவுத் மூலமாக.
ஸோ மவுத்தில் அது எப்படி டைஜஷன் வந்து அங்கே தான் பிகின் ஆகுது. ஸோ அது எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஃபுட்டு அங்கே எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா, அதில் இருக்கிற டங், டீத் அண்ட் சலைவரி கிளாண்ட், ஸோ அது மூலமாக ஒரு ஃபுட்டு வந்து நல்லா அரைச்சி மென்று அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம முழுங்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன யூஸ் ஆகுது, டங்கு, டீத்து அண்டு சலைவரி கிளாண்ட். சலைவரி கிளாண்ட்னா அது ஒரு கிளாண்ட். ஸோ அது நம்மளோட டீத் அண்ட் டங் கூட மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப்பாக இருக்குது. டங் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம பேசுகிறதுக்கும் நம்மளோட சாப்பாடை முழுங்குறதுக்கும் அது வந்து யூஸ் ஆகுது. அண்ட் டீத் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த டீத்லேயே வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்குது. என்னென்ன, கெனைன், இன்சிசார், மோலார் அண்ட் ப்ரீமோலார். ஓகே, ஸோ அதில் கெனைன் அப்படிங்கிறது டியரிங் டீத், கெனைனுங்கிறது டியரிங் டீத், இன்சிசார் கட்டிங் அண்ட் பைட்டிங் டீத், மோலார் அண்ட் ப்ரீமோலார் தீஸ் ஆர் கிரைண்டிங் டீத். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ நல்லா படிச்சிட்டோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்ம வாயை வந்து ஃபஸ்ட்டு சுத்தமாக வச்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம வாயை வந்து ஏதாவது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொப்பளிச்சுக்கணும். அண்ட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொப்பளிச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றீங்க, இல்லை ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு நம்ம வாயில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும். ஓகே, ஆனால் உடனே கொப்பளிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும், உடனே போயிடும். அந்த டேஸ்ட் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்மள என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம். உடனே அதை வந்து மவுத்தை வந்து க்ளீன் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னென்னா, பாக்டீரியா நம்ம மவுத்துக்குள்ளே அந்த சலைவரி கிளாண்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அது கூடவே நம்ம வாயில் யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியாவும் இருக்குது, ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியாவும் இருக்குது. இந்த யூஸ்ஃபுல் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மளோட சாப்பிட்ற சாப்பாடை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா என்ன அப்படின்னா, நம்ம மவுத்தில் வர்ற அந்த நாற்று அடிக்குது இல்லையா. ஸோ அதை கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா. அதாவது நம்ம நைட் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டுருப்போம், இல்லை ஒரு லாங் ட்ராவல் அடிப்போம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு லாங் ட்ராவல் போகிறோம், ஒரு 4 ஹார்ஸ் நம்மளால் அதிகம் பேசலை அப்படின்னா மவுத் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி டர்ட்டி ஸ்மெல் வரும். ஸோ அந்த ஸ்மெல்லுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம மவுத்தில் இருக்கிற ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா. ஓகே, ஸோ அது என்ன பண்ணுது, நம்ம பேட் ஸ்மெல்லை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த மாதிரி பேட் ஸ்மெல் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, நல்லா வந்து ப்ரஷ் பண்ணணும். அண்ட் ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும், நல்லா மவுத்தை வந்து வாஷ் பண்ணிடணும். அதாவது ஏதாவது ஒரு ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கழுகி தான் சாப்பிட்ணும். ஓகே, ஒரு ஃப்ரூட்டு இல்லை ஒரு கேரட், பீன்ஸ் அது மாதிரி பச்சையாக சாப்பிட்றீங்கன்னா அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நமக்கு டூத்லெஸ், அதாவது பல் விழுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இல்லாட்டினா பல் வலி வரத்துக்கு காரணம் ஆகிடும், அந்த பல் சொத்தை வர்றதுக்கு காரணமாகும். ஸோ ஏன்னா இப்போல்லாம் நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்றீங்க, நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், பல் வலி, பல் சொத்தை அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, how can we prevent tooth decay? Yes, clean your teeth with a brush or dental floss at least twice a day. Rinse your mouth after every meal you eat. Do not put a dirty finger or any unwashed food items in your mouth. Okay, ஸோ டூத் டிக்கேனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், அதோட ப்ரிவென்ஷன் என்ன. ஸோ டூத் டிக்கேனா என்னது, ஒரு டீத்தில் இருக்கிற டேமேஜ் தான் என்னது, டூத் டிக்கே. ஸோ அதனால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா, டூத்லெஸ் வரலாம், இல்லை பல் விழுந்து போகலாம், இல்லை பல் சொத்தையாகலாம், இல்லை பல் வலி வரலாம். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், நல்லா வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் ப்ரஷ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரொம்ப அழுத்தியும் ப்ரஷ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப அழுத்தி ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பல்லில் இருக்கிற எனாமல் போயிடும். ஸோ அப்போது உங்களால் வந்து ஒரு நார்மலான டெம்பரேச்சர் இருக்கிற ஃபுட்டையோ இல்லை நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற கூலிங் ஃபுட்டையோ உங்களால் சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி பல் வலிக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி இருந்துச்சுன்னா கூட அப்படியே எடுத்து வாயில் போட்டு நல்லா கடிப்பாங்க. நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த எனாமல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து தேஞ்சு போகாது. ஓகே, அது அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ அது வளர தான் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணனாலேயோ இல்லை நம்ம வந்து சாப்பிட்றனாலையோ இல்லை நம்ம அடிக்கடி அதை க்ளீன் பண்ணுறனாலையோ என்ன ஆகும்னா அது கொஞ்சம் தேஞ்சு போகுது. எனாமல், அதாவது எனாமல்னு என்னது, பல்லுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஒயிட் கலர். ஓகே, ஸோ அதோட எனாமல். ஸோ அது வந்து தேஞ்சிரும். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஃபுட்டை மட்டும் தான் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும். ஆனால் வயசானவங்க பார்த்தீங்கன்னா, சீனியர் சிட்டிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கூசுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அவங்களோட எனாமல் வந்து ரொம்பவே வந்து என்ன இருக்குது, டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆகிடுச்சு இல்லையா, அதனால். அதே மாதிரி ஒரு மிடில் ஏஜ் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஃபுட்டு இல்லாட்டினா ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிடுவாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிள்ளைங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டியை கூட, ஐஸ் க்யூப் இருக்குல்ல ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து,
ஸோ அதை அப்படியே வந்து கடித்து சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட எனாமல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன இருக்காது, தேஞ்சிருக்காது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இதான் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட். ஏன்னா நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிக்க வேண்டியது, அண்டு மவுத்தை வந்து நல்லா கொப்பளிச்சுக்கணும். அண்ட் ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிட்றீங்க, ஒரு ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது வாஷ் பண்ணி சாப்பிட்ணும். நம்மளோட அழுக்கு கையை வந்து வாய்க்குள்ளே வச்சு அதை சுத்தம் பண்ணுறேன்னு சுத்தம் பண்ணக்கூடாது. அண்டு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி பின்னெல்லாம் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறது என்னது, ரொம்பவே டேஞ்சர். நெக்ஸ்ட்டு, nutrition in animals. Okay, so I said no, the first step is ingestion, that is mouth. Okay, so here also the first step is ingestion, and it starts from mouth and it ends with anus. Starts from mouth and ends with anus. So it starts with mouth and ends with anus. So after intake of food from mouth, it will grind in the mouth, and with the help of salivary gland, tongue and teeth, and the digested food send it to esophagus. Okay, so what is the function of esophagus? Esophagus will receive the food from mouth and send it to stomach. What is the function of esophagus? It receive the food from mouth and send it to stomach. Okay, so what is the another name for esophagus? Food pipe. What is another name for esophagus? Food pipe. You can expect 1 word, 2 marks and 5 marks from this chapter. Understood? So what is the first step involved in digestion? Mouth. So how the digestion takes place inside the mouth? With the help of tongue, salivary glands, teeth, the food is digested well inside the mouth. Once it is digested means where it will send? It will send it to esophagus. What is another name for esophagus? Food pipe. What is the function of esophagus? So it receives the food from mouth and send it to stomach. Okay, and now stomach. So stomach is the J-shaped structure and it is the widest part of alimentary canal. What do you mean by alimentary canal? Alimentary canal means the whole way that food travels. Understood? So stomach is the J-shaped structure, and here HCl juice will secrete. HCl means hydrochloric acid. So that juice will secrete in order to digest the food. Okay, so the remaining digestion must be taken place in stomach. No? Yes, that is done by HCl juice. Understood? And once the food is digested in the stomach, it will send it to small intestine. Understood? So here only, in the small intestine only, the complete absorption and complete assimilation takes place. What do you mean by absorption? The food we inhaled, so that food to be converted into energy. Okay, so that absorption of nutrients is taken place by small intestine. Understood? With the help of bile juice and pancreatic juice. Actually, small intestine have some juices, but that is not enough for digestion. So it receives bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas in order to digest the food. Okay, so this is the function of small intestine, and the complete absorption and assimilation taken place by small intestine with the help of villi. Villi means finger-like projections. It transfer the nutrients to other part of the body and also to blood vessels. Okay, it will mix the all nutrients to the blood vessels. Understood? So it is a coiled structure and it is 7.5 meter long. Understood? Okay, and then after once the digestion of food gets over by small intestine means it will send it to large intestine. Understood? So the large intestine is the long tube-like structure and it is 1.5 meter long. Understood? So here the complete absorption of water taken place. Once the complete absorption of water gets over, it will send the undigested food to anus. Understood? So இதை நான் சும்மா ஒரு ரஃப்பாக சொல்கிறேன். ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா இப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டை நம்ம இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டைஜஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு
ஏன் நம்ம சாப்பிட்றோம்? ஒரு வேலை செய்கிறதுக்காக. ஏன் வேலை செய்கிறோம்? நம்ம இருக்கணுங்கிறதுக்காக. அண்ட் அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஒரு வேலை நம்ம ரொம்ப நேரம் செஞ்சோம்னா, நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டயர்ட் ஆயிருவோம். ஏன்னா, நம்ம உடம்புல என்ன இல்ல? சத்து இல்ல. ஏன்னா, அந்த சத்து நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும்? ஃபுட்லேருந்து கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யும்போது டயர்ட் ஆயிருவோம். அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவோம்? போய் சாப்பிடுவோம், இல்ல தண்ணி குடிப்போம், இல்ல வந்து டீ குடிப்போம், இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவோம், இல்ல ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அத கூட 2 எடுத்து சாப்பிடுவோம். கேரட் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுதான் என்னது? டைஜஷன். டைஜஷன்னா என்ன? ஒரு பெரிய ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸை சிம்பிளர் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸாக மாற்றணும். எதுக்காக? நம்ம பாடியில் நமக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த டைஜஷன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா மவுத்து தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் டைஜஷன். ஸோ அங்கே எப்படி டைஜஷன் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம மவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சலைவரி கிளாண்ட், அதாவது நம்மளோட எச்சில், அது வந்து என்ன இருக்கும்? சுதந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, அதே மாதிரி டங் பிரிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி வந்து ஒருத்தரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை இன்னொரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டோட மேட்ச் ஆகாதோ, அதே மாதிரி ஒருத்தரோட டங் பிரிண்ட் இன்னொருத்தரோட டங் பிரிண்ட்டோட மேட்ச் ஆகவே ஆகாது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நம்ம வாயில் இருக்கிற டங், டீத் அண்ட் சலைவரி கிளாண்ட்ஸ், ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆகும்? டைஜஷன் வந்து நடக்குது. ஸோ சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்னா என்னது? நம்மளோட எச்சில் இல்லையா? ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம டங் அண்ட் டீத் கூட மிக்ஸ் ஆகி அது நம்மளோட ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் டீத் எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் ஆகுது. ஸோ அதில் தான் நம்ம 4 வெரைட்டி பார்த்தோம். இன்சிசார், டியரிங் டீத், கெனைன் டியரிங் டீத், இன்சிசார் கட்டிங் அண்ட் பைட்டிங் டீத், மோலார் அண்ட் ப்ரீமோலார் கிரைண்டிங் டீத், அந்த மாதிரி. ஓகே. அண்ட் ஸோ இது இங்கே வாயில் நல்லா மென்ன ஃபுட்டு எங்கே போகும் அப்படின்னா ஈசோஃபேகஸ்க்கு போகும். ஈசோஃபேகஸ்னால் என்னது? ஃபுட் பைப். ஃபுட் பைப்னால் என்ன? ஒரு ஃபுட்டை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பைப். ஸோ அதோட இன்னொரு நேம் என்னது? ஈசோஃபேகஸ். ஈசோஃபேகஸ்னால் ஃபுட் பைப், ஃபுட் பைப்னா ஈசோஃபேகஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த ஈசோஃபேகஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஒரு ஃபுட்டை வந்து மவுத்தில் இருந்து ஸ்டொமக்குக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற வேலை யாருது? ஈசோஃபேகஸ் தான். இப்போ அந்த ஃபுட்டு எங்கே இருக்குது? ஸ்டொமக்கு வந்தாச்சு. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து என்னென்னா, இது ஒரு ஜேட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து ஒரு வைடஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி கெனல். எலிமெண்ட்ரி கெனல்னால் ஒரு ஃபுட்டு மவுத்தில் இருந்து ஆனஸ் பண்ணியாக ட்ராவல் ஆகிற அந்த வே தான் என்னது? அலிமெண்ட்ரி கெனல். ஓகே. அண்ட் இதுவும் வந்து என்ன பண்ணணும்? டைஜஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மவுத்தில் வந்து சலைவரி கிளாண்ட் இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து HCl ஜூஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ HCl ஜூஸ்னால் என்னென்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஓகே. ஸோ அதனால் என்னென்னா இந்த டைஜஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கும். ஓகே. ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்டொமக்கில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஈசோஃபேகஸ் மூலமாக ரிசீவ் ஆன ஃபுட்டை எந்த அளவுக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த HCl ஜூஸ் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. அண்ட் இங்கே வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டு எங்கே போகும்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் எப்படி இருக்குன்னா, அது ஒரு 7.5 மீட்டர் லாங், அந்த அளவுக்கு அது வந்து லென்த்து. அது நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு லென்த்து மாதிரி தெரியாது. ஏன்னா அது வந்து என்ன எப்படி இருக்குது? சுருளாக இருக்குது, அதாவது காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. ஸோ அதனால் தெரியாது. மவுத்தில் சலைவரி கிளாண்ட் இருந்துச்சு, டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸ்டொமக்கில் HCl ஜூஸ் இருந்துச்சு, டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இது டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போதுமான டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ் இல்லாதனால 2 ஜூஸு, ஒன்று வந்து பைல் ஜூஸ் ஃப்ரம் லிவர் அண்ட் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் ஃப்ரம் பேன்க்ரியாஸ், அது எங்கே சென்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வந்துடும். எதுக்காகன்னா அந்த ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. இங்கே தான் என்ன நடக்கும்னா, டைஜஸ்ட் பண்ணுறதோடு மட்டும் நிற்காமல் அந்த டைஜஸ்ட் பண்ணதில் இருந்து தேவையான நியூட்ரிஷனை அந்த ஹோல் பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கு அனுப்புகிற வேலை இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட வேலை. வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வில்லை அப்படிங்கிறது ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதுதான் என்ன பண்ணும், இந்த கம்ப்ளீட் நியூட்ரிஷனை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி பிளட் வெசல் கூட சேர்த்துற பொறுப்பு யாருது? வெள்ளையோடது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேயே 3 பார்ட் இருக்குது: ஜெஜூனம், டியூடேனம், இலியம். ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் அந்த அப்சார்ப்ஷன்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட்டு எங்கே வருது அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு. லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் எப்படி இருக்குன்னா, அது ஒரு 1.5 மீட்டர் லாங் அண்ட் அது ஒரு லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. ஸோ இங்கேயே என்ன நடக்கும்? டைஜஷன் நடக்குது அண்ட் கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர், அதாவது
இந்த ஃபுட்டில் இருந்து ஏதாவது வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இங்கே வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ அது எது மூலமாக? லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் மூலமாக. அண்ட் எல்லாம் ஓவர் அப்படின்னதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகும்? அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் ஆனஸ் மூலமாக வெளியே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இது என்னது? நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ். ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டை இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து மவுத், செகண்ட் பார்ட் ஸ்டொமக். ஸோ மவுத்தில் என்ன இருக்குது? சலைவரி கிளாண்ட், டீத் அண்ட் டங். ஸோ அது ஹெல்ப் பண்ணுறது மூலமாக என்ன நடக்கும்? அந்த ஃபுட்டை வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிடும். ஸோ எது மூலமாக அனுப்பும்? ஈசோஃபேகஸ் மூலமாக அனுப்பும். வாட் இஸ் த another name for esophagus? Food pipe. Okay, so what is the function of esophagus? It receives the food from mouth and send it to stomach. Okay, see the second picture. Stomach is the J-shaped structure and it is the widest part of alimentary canal. Here HCl juice is present in order to digest the food. Understood, children? Yes. And how small intestine absorbs food? Yes. So here only the complete absorption taken part and assimilation also with the help of villi. Villi means finger-like projection. So small intestine have been divided into 3 types. One is duodenum, jejunum, ileum. Duodenum means which is the first part. Here only the digestion starts, and jejunum, the conversion of food nutrients into energy. And the third part is ileum. So here only the undigested food from small intestine will send to large intestine. Understood? So small intestine have 3 parts. This also they may ask in 2 marks. So what are the 3 parts? Duodenum, jejunum, ileum. You will answer, but the problem is spelling mistake. So don't do any spelling mistake. Divide the word and write down the spelling mistake and write and see. Okay, that is the main important point. So small intestine means 3 parts. One is duodenum, jejunum and also ileum. So duodenum means it is the first part of small intestine. Here only the digestion begins. Duodenum is the middle part of small intestine. Here only the complete absorption and assimilation with the help of villi takes place. Villi is responsible for converting the nutrients into energy and send it to blood vessel. Okay, this also they may ask in 1 word or 2 marks, children. So listen. And third part is ileum. So ileum means which helps to send the undigested food from small intestine to large intestine. Understood? Next, large intestine. So large intestine means it is a long tube-like structure. It is 1.5 meter long, and here the complete absorption of water takes place. Understood? Water takes place. Digestion in grass-eating animals. So the another name for grass-eating animal is ruminant. Okay, so ruminant means grass-eating animals. And for an example, cow, sheep, buffalo. So first they will eat the food and they will swallow it. Okay, so later when it take when it at rest, so that time it will send the food back to the mouth and it start to chew. Okay, so these type of animals is called ruminants. Understood? So as we have, these animals also have esophagus. Esophagus means food pipe. Okay, so the first the food which is swallowed by ruminants will store in rumen. Okay, so the semi digested is stored in rumen, so that is called cud. Okay, so in the stomach it have 4 compartments. So actually rumen means the semi-digested food is stored in the rumen. So that is called cud. Okay, and rumination means the animals first it will swallow the food, later it will chew. No, so that is called rumination, and these animals are called ruminants. Okay, so digestion in grass-eating animals means, so grass-eating animals also called ruminants. இந்த அனிமல்ஸ்லாம் அதாவது ஷீப்பு, பஃபெல்லோ, கவ், ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு கிடைக்கிற புல்லை அதை அப்படியே சாப்பிட்ரும். ஓகே, சாப்பிட்டு முழுங்கிடும். முழுங்கினதுக்கப்புறமும் எப்போ அது ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுன்னா முழுங்கின ஃபுட்டெல்லாம் எங்கே வந்துடும்னா மவுத்துக்கு வந்து அசை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அது என்ன பண்ணும், திருப்பியும் அதோட ஸ்டொமக்குக்கு சென்ட் ஆகும்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த சாப்பிட்ற அந்த செமி டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கட்டில் இருக்கும். அது ஸ்டோர்ட் இன் த ருமென். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர்ட் இன் த ருமென். ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ரூமினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த அசை போடுறது தான் என்னது ரூமினேஷன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு முழுங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்து மெல்றது இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதான் என்னது ரூமினேஷன். ரூமினன்ஸ்னால் என்னது? இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ்க்கு பேர் என்னது? ரூமினன்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த கவுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டொமக் தான் டெக்னிக்கலாக இருக்குது. ஆனால் அந்த ஒரு ஸ்டொமக்கே 4ஆக பிரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, 4 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸாக மாறி இருக்குது. இதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டொமக் என்னென்னா ரூமென். செகண்ட் ஸ்டொமக் அபோமேசம், அதுதான் ட்ரூ ஸ்டொமக்கும் கூட. ஒமேசம்ங்கிறது தேர்ட் ஸ்டொமக், தட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டொமக் இன் அ ரூமினன்ஸ். அபோமேசம் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த். இந்த அபோமேசமில் தான் என்ன ஆகுது? அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் சீக்கம் வழியாக வெளியே போயிடும். ஸோ இதுதான் என்னது? டைஜஷன் இன் கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ். ஸோ இந்த டைஜஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சம் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கும். என்னென்ன? டயரியா, வாமிட்டிங், கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் இன்டைஜஷன். ஸோ டயரியா அப்படின்னா அந்த வாட்டரி லைக் அப்படியே போயிட்டே தண்ணி மாதிரி போகிறது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னோம். ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன்னா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன். அது என்னது? சால்ட் அண்ட் சுகரோட காம்பினேஷன். ஓகே, ஸோ அதோட வாட்டர் கூட சால்ட் அண்ட் சுகரை சேர்த்து அது நம்ம தண்ணி குடித்தோன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வீணாக தானே போகுது. ஸோ திருப்பி நமக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் கெயின் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் வந்து கொடுப்பாங்க. அண்டு வாமிட்டிங். ஸோ வாமிட்டிங் எதுக்காக? சில கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னால, இல்லை கவலைனால, இல்லை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றனால, இல்லாட்டினா இன்டைஜஸ்டட் ஓவரான ஆயில் ஐட்டம்ஸ், இல்லை ஒரு டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா வாமிட்டிங் மாதிரி வரும். அதே ரீசன் தான் கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு. அண்ட் இன்டைஜஷன் என்னது? ஒரு ஆயில் ஃபுட்டு, ஒரு ஸ்பைசி ஃபுட்டு அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகாது? சம்டைம்ஸ் வந்து இன்டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஓகே, இன்டைஜஸ்ட் தான் ஆகும். அண்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வீட்டு சாப்பாடே சாப்பிட்டுட்ருக்கோம், திடீர்னு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க, திடீர்னு ஒரு மேரேஜுக்கு போகிறீங்கன்னா அங்கே அவங்க நிறைய மசாலாலாம் சேர்ப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது சேராதனாலே என்னாகும்? இன்டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, ஸோ in this schedule we have learnt about digestive system of human, disorders of digestive system in ruminants. So digestive system of human means what? It starts from mouth and ends with anus, and in between there are some parts of digestive system. What are they? Mouth means indigestion process takes place. Ingestion process takes place. Ingestion means the process of intake of food with the help of mouth. So mouth means, the another name for mouth is buccal cavity. So what are the parts involved in buccal cavity? Upper lip, lower lip, and teeth, salivary gland, tongue. So these are the parts involved in mouth. Okay, so in this, what are the different types of teeth? Milk teeth and milk teeth and permanent teeth. Milk teeth means the teeth can be till 6 to 8 years. So that is called milk teeth. And once it is fall down, and the next set of teeth will come to the children, and that will stay till their old age or till their life end. So that is called permanent teeth. What are the different types of teeth present inside our mouth? Incisor, canine, molar and premolar. Canine, which helps to tearing the food. Incisor, which helps to cutting and biting the food. Molar and premolar, which helps to grinding the food. Understood? And the second step for digestion system is esophagus. So esophagus means food pipe, which send the which receive the food from mouth and send it to stomach. What is the third part of digestive system? Stomach. So stomach means it is the largest, widest part of alimentary canal, and it is the J-shaped structure. Inside the stomach, HCl juice is present in order to digest the food. What is the fourth part of digestive system? Small intestine. Here only the complete absorption and assimilation takes place with the help of liver and pancreatic juice, bile juice and pancreatic juice, and villi. Okay, so villi is responsible for sending the energy to the blood vessel. Okay, so it only convert the all nutrients to the blood vessel. So what about liver? So liver is the largest gland in human body. So here bile juice is secreted,
bile juice is sent to small intestine and it is stored in gallbladder. And what is the pancreas work? So pancreas will produce the pancreatic juice. It is the leaf-like structure. It present near to the liver and above to the small intestine. Understood? And once the complete absorption and assimilation is over in small intestine, means the undigested food will send to large intestine. So here the complete absorption of water takes place. Understood? So it's a tube-like structure and it is 1.5 meter long. And once the undigested, the digestion of absorption of water gets over here, means the undigested food will send to outside through anus. Okay, to anus through rectum. Okay, so this process is called egestion. So egestion means sending the ejection means elimination of undigested food. Okay, okay. So this is about the digestive system of human and disorder of digestive system. So some disorders may occur in the digestive system. So what are they? Vomiting, diarrhea, constipation, and indigestion. Okay, so we said the reason and we said the solution also. And the digestive system of ruminants. So ruminant means grass eating animals and it will eat the food first and it will swallow it directly and later on it will chew the food again. Okay, so it has 4 different compartments in its stomach. What are they? Rumen. So rumen is the first stomach and what is the second stomach? Abomasum. So okay, so sorry, it's the second stomach and it is the true stomach also, and the largest stomach is omasum and that is the third stomach, and abomasum is the fourth stomach. Okay, sorry, reticulum is the fourth stomach. So here only the undigested food will send to small intestine, then large intestine, and then cecum. So this is the digestive system of ruminants. I hope you understood this class well. If you have any doubt, you can ask me, and this is a recorded video, so you can watch again and again. So write your test well, be confident. Thank you, children. I am expecting the good result. Thank you so much.